اس طرح اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کو پڑوسیوں کے حقوق بتاتے تھے کہ بعض صحابہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا کہ اس قدر حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ کہیں انہیں وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح پڑوسیوں کے حقوق سرکار دو عالم نے سکھائے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ سرکار دو عالم کی سیرت کے نتیجے میں اسلامی سماج میں پڑوسیوں کو وہ حقوق ملے جو کسی دوسرے سماج میں حاصل نہیں تھے۔ اس سلسلے میں رسول کا اپنا عمل بھی دیکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ابو لہب کا مکان، جو صریح دشمن تھا، بہت بڑا ستانے والا تھا، بالکل سٹا ہوا تھا، اور اس کی بیوی روزانہ دشمنی کی نیت سے اپنے گھر کا کوڑا اور شہر کا کانٹا چن کر حضور کے دروازے پر لا رکھتی تھی۔ جب سرکار دو عالم صبح کو دروازہ کھولتے تو دروازے کے سامنے اس کے ذریعے رکھا گیا کوڑے کا ڈھیر اور کانٹا ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے اٹھا کر اس کے دروازے پر نہیں ڈالا، بیچ سڑک پر نہیں ڈالا، بلکہ اسے اٹھا کر اتنی دور اور اتنے کنارے ڈالتے کہ کسی دوسرے کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ پڑوسیوں کا وہ حقوق ہے کہ حقوق کی طرف نشاندہی ہے کہ اگر کوئی تم سے بدسلوکی بھی کرے تو تم ان سے نیک سلوک کا معاملہ کرو، تاکہ وہ بدسلوکی کرنے والا بھی نیک سلوک کا سبق پڑھتا جائے۔ ظاہر ہے، بہترین مظاہرہ۔ دوسرا اس سوال میں ایک جڑا ہوا تھا کہ اجنبیوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ کیسے تھے؟ اجنبیوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ روز پڑتا تھا، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی۔ حدیث میں کئی واقعے ایسے موجود ہیں کہ ایک اجنبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، آپ نے صرف اس کے اجنبی ہونے کی بنیاد پر اپنے اخلاق کو اس سے کم نہیں کیا، بلکہ اپنے اخلاق کا بہترین مظاہرہ اس کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ وہ اجنبی آپ کے اخلاق کی وجہ کر آپ کا گرویدہ ہو گیا، اور آپ کے لیے وہ اجنبی تھا لیکن اس کے لیے آپ ایسے شناسا ہو گئے کہ وہ کبھی آپ کو بھول نہ سکا۔ اسی لیے اجنبیوں کے سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ اجنبی پر بھی ان کا کلمہ پڑھنے والا مہربانی کرے گا، اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، اور اجنبی کے ساتھ بھی بہتر سلوک کا معاملہ فرمائے گا۔ چلیے، امید ہے رحمان صاحب جو کرناٹک سے جنہوں نے کال کیا تھا آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے۔ تیسرے صاحب ہیں دلہی سے، یہ ہمارے کالر ہیں محمد عارف صاحب۔ انہوں نے کافی اہم سوال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن آج کئی مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں، تو مسلک کی گنجائش اسلام میں ہے کیا؟ اختلاف امتی رحمہ، حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اگر یہ اختلاف علمی ہو تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سوچنے اور سمجھنے پر پابندی نہیں لگاتا، ہاں سوچنے اور سمجھنے کے لیے کچھ خطوط طے کرتا ہے، کچھ حدود طے کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، حضرت امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان بعض مسئلوں میں علمی اختلاف پایا جاتا ہے، تو اختلاف کی تو گنجائش ہے، نزاع اور جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر علمی اختلاف ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ اختلاف نزاع اور جھگڑے تک نہیں جانا چاہیے۔ جھگڑے تک نہیں جانا چاہیے، ظاہر ہے۔ چلیے، ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ اپنا سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کے نیچے دیکھیں، نمبر بھی چل رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ٹول فری نمبر ہے ہمارا جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ٹول فری نمبر ہے 180034544026۔ دوسرا نمبر ہے 180042540889۔ ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010۔ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے JMN ٹائپ کریں، اپنا اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ اپنا ہمیں میسج کریں 56263579 پر۔ فی الحال یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بیگم حسینہ انصاری تمام جھارکھنڈ واسیوں، گوڈا سنسدیہ چھیتر مسلم بھائیوں ایوم بہنوں کو
मिलादुल नबी की हार्दिक मुबारकबाद देती हूँ। मकर संक्रांति के अवसर पे सभी हिंदू भाइयों को बधाई देती हूँ। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में 3 मुसलमान हों और वहाँ जमात के साथ नमाज न अदा की जाए तो उनके ऊपर शैतान गलबा पालेगा। बस तुम लोग जमात की पाबंदी करो, क्योंकि भेड़िया उस बकरी को खा जाता है जो कल्ला से दूर हो। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मौजू पर। ब्रेक पे जाने से पहले कई बातें हुई है, कई कॉलर ने सवालात भी किए हैं हमसे, लेकिन उसका जवाब हम हजरत से पूछें उससे पहले नात शरीफ सुन लेते हैं जी। कि महबते नूरे खुदा है ख्वाबगाहे मुस्तफा ख्वाबगाहे मुस्तफा महबते नूरे खुदा है ख्वाबगाहे मुस्तफा ख्वाबगाहे मुस्तफा मखज़ने लुत्फ़ो आता है ख्वाबगाहे मुस्तफा ख्वाबगाहे मुस्तफा दिल की आँखों से कोई देखे तो ये मालूम हो देखे तो ये मालूम हो दिल की आँखों से कोई देखे तो ये मालूम हो
جلوہ گاہے کبریا ہے خواب گاہے مصطفیٰ خواب گاہے مصطفیٰ محبت نور خدا ہے خواب گاہے مصطفیٰ خواب گاہے مصطفیٰ جملہ اہل علم اربعہ بے نظر کا قول ہے اربعہ بے نظر کا قول ہے جملہ اہل علم اربعہ بے نظر کا قول ہے اربعہ بے نظر کا قول ہے عرش اعظم سے سوا ہے خواب گاہ مصطفیٰ خواب گاہ مصطفیٰ بھول جاتا ہے وہ اپنی زندگی اپنا وجود زندگی اپنا وجود بھول جاتا ہے وہ اپنی زندگی اپنا وجود زندگی اپنا وجود جو بھی جا کر دیکھتا ہے خواب گاہ مصطفیٰ خواب گاہ مصطفیٰ محبت نور خدا ہے خواب گاہ مصطفیٰ خواب گاہ مصطفیٰ رقص فرما ہے وہ منظر چشم آیت میں صدا چشم آیت میں صدا رقص فرما ہے وہ منظر چشم آیت میں صدا چشم آیت میں صدا کعبہ دل میں بسا ہے خواب گاہ مصطفیٰ خواب گاہ مصطفیٰ محبت نور خدا ہے خواب گاہ مصطفیٰ خواب گاہ مصطفیٰ ماشاء اللہ بہت عمدہ نعت شریف نعت کے بعد ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے کالر تھے جنہوں نے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے ان کے جواب آپ سے لے لیا جائے اور کولا مہاراشٹر سے اشرف صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبر بہت تھا لیکن آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس صبر نہیں ہے غصہ بہت ہے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ناراض ہو جاتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الصابرین بھی تھے جی اور صبر انہوں نے بہت کیا اور بہت سکھایا بے شک انسان غصہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ حضور کے صبر کو بھول جاتا ہے اور صبر کرنے کے لیے اور غصے سے بچنے کے لیے جو ترکیب حضور نے سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی وہ آدمی بھول جاتا ہے جی مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص ملنے گیا کھوجتے کھوجتے جب وہ پہنچا ان تک تو معلوم ہوا کہ وہ ایک کھیت میں پانی پٹا رہے ہیں پانی ڈال رہے ہیں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کنویں سے پانی نکال کے ایک مٹی کے حوض میں ڈال رہے تھے اور اس کی میڑھیں سب مٹی کی بنائی گئی تھی اور پھر اس سے نکل کر وہ کھیت میں جا رہا تھا
جی۔ وہ شخص آپ سے ملاقات کا اتنا مشتاق تھا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے دوڑ کر جانے سے پانی کی اس میڑ کا کیا ہوگا جو مٹی سے بنائی گئی. جی جی. وہ جو دوڑتا ہوا ابو ذر غفاری کی طرف بڑھا تو وہ حوض کی مٹی کی میڑ ٹوٹ گئی اور پانی بہنے لگا. ابو ذر غفاری نے جب یہ دیکھا کہ میرے اس محنت سے بھرے ہوئے پانی کو یہ ضائع کر رہا ہے تو انہیں بڑا غصہ آیا. لیکن جیسے ہی غصہ آیا اس شخص نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ دوڑ کر ان تک پہنچ رہا تھا اور وہ وہیں پر ڈول چھوڑ کر زمین میں بیٹھ رہے تھے. زمین میں بیٹھ گئے اور اس پر وہ اور تیزی سے دوڑا تو اور میڑ ٹوٹ گئی, پانی بہنے لگا. تو وہ دیکھ کر ابو ذر غفاری لیٹ گئے. یہاں تک کہ وہ شخص قریب پہنچ گیا اور اس نے یہ پوچھا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں, بہت دور سے آیا ہوں اور بہت کھوجتا ہوا آیا ہوں. آپ کے اشتیاق نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا, لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ مجھ کو آتا ہوا دیکھ کر بیٹھ کیوں گئے اور جب میں اور قریب آیا تو لیٹ کیوں گئے. تو انہوں نے کہا کہ دراصل تم جو آئے تو تمہارے آنے کا طریقہ ایسا تھا جس سے مجھے بہت غصہ آیا کہ تم نے ہڑبڑ میں میرے پانی کے حوض کی مٹی کی میڑ توڑ دی جس سے پانی بہنے لگا. تو مجھے سرکار کا قول آیا کہ سرکار نے فرمایا تھا, مجھے یاد آیا کہ سرکار نے کہا تھا کہ اگر تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور غصہ آئے تو لیٹ جاؤ. تو مجھے جو غصہ آیا تو میں حضور کے قول کے مطابق بیٹھ گیا اور غصہ آیا تو لیٹ گیا اور وہ غصہ جاتا رہا. اب بولو تم کیا بولنا چاہتے ہو اور کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سرکار دو عالم نے نہ صرف صبر کیا, نہ صرف غصے سے پرہیز کیا, بلکہ غصے سے بچنے کی ایک ایسی ترکیب سکھائی جو ہر آدمی کے لیے ممکن ہے. لیکن یہ بیماری جو ہے ملت میں کافی پائی جاتی ہے, لیکن اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں ہے. اگر توجہ ہو تو انسان غصے سے بچ جائے اور اس دنیا میں معمولی سا امن بھی ہم پیدا کر سکیں غصہ نہ کر کے. بالکل کہا جاتا ہے نا کہ غصے میں کام خراب لوگ کر لیتے ہیں, غصے کو حرام کیا گیا. بالکل حرام کیا گیا ہے. اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیزوں پہ لوگ غصہ کرتے ہیں اور دوریاں پیدا ہو رہی ہے, ملت میں انتشار ہو رہا ہے. یہ ایک بڑا سبب ہے اس کا. سرکار دو عالم کی سیرت پر نظر رہے تو غصے سے پرہیز ہوگا اور انسان ایسی زندگی پیش کر سکے گا جس میں دوسرے کے لیے بھی امن ہوگا اور اپنے لیے بھی سکون ہوگا. امید ہے اشرف صاحب جو کالر ہیں ہمارے آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے. دوسرا سوال ہمارے کالر ہیں لطیف صاحب, انہوں نے لاتور سے مہاراشٹر سے ہی انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس میں لائٹنگ بہت ہوتا ہے, تو یہ کہاں تک درست ہے, خاص طور سے ایسے میں جب 12 تاریخ کو ہی حضور وفات کیے تھے, 12 کو ہی لوگ ربیع الاول بھی مناتے ہیں, عید میلاد النبی مناتے ہیں, تو یہ کہاں تک مطلب مناسب ہے. ان کا سوال یہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اور ان کی یاد کے لیے اگر کہیں پر روشنی جلائی جاتی ہے زمانے کے مطابق, کل چراغ جلتا تھا, قندیلیں جلتی تھیں, موم بتیاں جلتی تھیں, شمع روشن ہوتے تھے, آج لائٹ جلائی جاتی ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اسراف اور سے بچنا چاہیے, اگر اسراف ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کرناٹک سے ہے, اسماعیل صاحب کا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو ہی پردہ فرمایا تھا, اس دن جشن منانا یہ کہاں تک صحیح ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانا اور آپ کا پردہ فرمانا, وصال فرمانا, اس سلسلے میں مجھے یاد آتا ہے کہ امام زاہد کی تفسیر زاہدی جو 519 ہجری میں لکھی گئی اور جس کا حوالہ مخ المعانی میں مخدوم جہاں شرف الدین احمد یحییٰ منیری جو بہت بڑے عالم محدث اور فقیہ ہیں انہوں نے دیا ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے وصال کے بعد 12 ربیع الاول کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کھانا پکوایا اور اہل مدینہ کی دعوت کی, اور اہل مدینہ آتے جاتے تھے, کھانا کھاتے جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کھانا کس لیے ہے, تو آپ نے فرمایا الیوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج سرکار دو عالم کا عرس ہے اور اسی موقع سے یہ کھانا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کھانے کا اہتمام کرنا اور اس کو عرس کہنا جس کا ترجمہ جشن ہے, یہ سیدنا ابو بکر صدیق سے ثابت ہے. پھر اس پر سوال کرنا ان کی فہم پر سوالیہ نشان لگانا ہے. چلیے, امید ہے اسماعیل صاحب آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے. ایک سوال دبئی سے ہے,
अहमद साहब ने यह सवाल किया है और सवाल भी काफी उम्दा है कि जश्न ईद मिलादुन नबी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मनाया जाता है। इनका ये कहना है बाकी जगहों पे इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद नहीं होते हैं या जश्न नहीं मनाया जाता है, क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में जहां कहीं भी ईमान वाले और इस्लाम वाले मौजूद हैं, वो अपने उन पड़ोसियों के साथ जो इस्लाम को कदर की निगाह से देखते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं, ये त्यौहार और ये इनेकाद और ये जश्न मनाया जाता है। ये कहना गलत है कि ये सिर्फ बर्रे सगीर में होता है। जिन जगहों पर आज नहीं होता वहां मौजूदा कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि लोग अपने मोहब्बत रसूल का इजहार कर सकें। अगर मोहतरम सवाल करने वाले तारीख के सफात भी उलट के देखें, सफरनामों को भी उलट के देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और पूरे आलम इस्लाम में हमेशा से ये जश्न मनाया गया है। इब्न बतूता का सफरनामा निकाल के देख लें, इब्न जुबैर का सफरनामा निकाल के देख लें, और दूसरे वो मुसाफिर हरमैन शरीफैन के जो मुख्तलिफ जमानों में वहां जाते रहे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने ज़ादुल मुत्तकीन नामी एक किताब ही लिखी है जिसमें हरम का पूरा हाल लिखा है कि वहां मीलाद रसूल पाक कैसे मनाया जाता था और कैसे कतार लगती थी सरकार दो आलम के विलादत की जगह की ज़ियारत करने के लिए। तो ये कहना कि अरब में नहीं मनाया जाता, अरब में आज नहीं मनाया जाता, जब से वहां मौजूदा हुकूमत है तब से नहीं मनाया जाता, और आज इस मौजूदा हुकूमत के जोर में कमी आए तो वहां भी मीलाद रसूल पाक मनाने वाले सड़क पर नजर आएंगे, मस्जिद के बामोदर में नजर आएंगे, काबे के हरम में नजर आएंगे। हर जगह मीलाद मुस्तफा की चमक होगी, दमक होगी और इजहार मोहब्बत होगा। ये कह रहे हैं कि बड़े सगीर में ही इसका एहतमाम किया जाता है, बाकी जगहों पे खलीजी ममालिक है या यूरोप है या अमेरिका है वहां पे लोग नहीं मनाते हैं। सवाल से लगता है यही जाहिर हो रहा है। नहीं, हर जगह मनाया जाता है। जहां इसकी खबरें नहीं आती हैं वहां के मौजूदा कानून में इसको दबाने की कोशिश की गई है, वरना हर जगह इसे मनाया जाता है। कहीं इजाजत नहीं है तो घरों के अंदर मनाया जाता है, नहीं तो बाहर मनाया जाता है। जी, हर जगह मनाया जाता है और सैकड़ों बरस से मनाया जाता है। चलिए, तो हमारी बात जारी रहेगी। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिन बीवी से नफरत न करे। अगर उसकी एक सिफत शौहर को पसंद न हो तो दूसरी सिफत इसके पसंद के मुताबिक होगी। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग का राह में पारस बना दो
मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न अब्बास के मौके पर इलाहाबाद में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले कई सारे कॉलर्स ने हमसे सवालात किए और उनका जवाब हजरत ने दिया है। गोवा से शाकिब साहब ने पूछा है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं इसमें वफात का एक लफ्ज आया है, तो ये कहना क्या दुरुस्त है, पर्दा क्यों नहीं कहा जाए उससे? उन्हें ये जानना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अरबी है और कुरान और हदीस का असल सरमाया अरबी में है। अरबी में फौत और वफात, मौत और विसाल ये सब मौजूद है। अगर अरबी में कहना होगा तो ये उर्दू का लफ्ज पर्दा फरमा गए कैसे कहा जाएगा? तो जो चीज अरबी में जायज है वो उर्दू में नाजायज कैसे हो जाएगी? इसलिए ये बहस फजूल है और उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि सीरत सिर्फ उर्दू की चीज है, अरबी की भी चीज है। जी, एक सवाल काफी इम्पोर्टेंट आया है। अब्दुल रऊफ साहब हैं वेस्ट बंगाल से। काफी अहम सवाल अब्दुल रऊफ साहब ने किया है, कॉलर है हमारे, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी। हालांकि ये काफी सवाल के जवाब में काफी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अहम बात यह है कि आवाम में इसे कैसे मकबूल किया जाए और आवाम तक जो है उनकी तालीमात जो है कैसे पहुंचे। आज के ज़माने में ख़ास तौर से जब लोग जो है पुरानी कदरों को छोड़ रहे हैं, नई तकनीक आ गया है, नई तकनीक में कई तरह की नई खराबियां भी मौजूद हैं, तो ऐसे हालात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लोग कैसे फ़ायदा उठाएं और उनको आम किया जाए, तफसील से जानना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है इनका कि सरकार दो आलम की 63 साला जिंदगी हमारे सामने है और वो पैदाइश से लेकर अपने विसाल तक दुनिया के सामने है और ये वाहिद शख्सियत है दुनिया की, सरकार दो आलम की, कि जिसे देखने और उनकी अदाओं को महफूज रखने का एहतमाम किया गया है। तो हम ये देखते हैं कि सरकार दो आलम की यतीमी, सरकार दो आलम की बेबसी, सरकार दो आलम का बहैसियत ताजिर, सरकार दो आलम का बहैसियत मुबल्लिग, सरकार दो आलम का लोगों की मुखालफत का झेलना, लोगों का सताना, लोगों का तंग करना, उसमें सब्र का पेश करना और उसमें सरकार दो आलम का भलाई से बाज न आना, फिर अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन में आना और दूसरे लोगों के साथ रहना और फिर हाकिम बनना, मुल्क का हुक्मरान बनना और उसके बाद रियाया के साथ सलूक, फिर दुश्मनों पर गालिब आना और फिर दुश्मनों पर मेहरबानी, दुश्मनों के साथ माफी, बदले का न लेना और सारी दुनिया को अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बाल बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, हाकिम का अपनी रियाया के साथ, गालिब का अपने मगलूब के साथ, गुलाम का अपने आका के साथ, आका का अपने गुलाम के साथ, बाप का अपनी बेटी के साथ, ये सारा सलूक सरकार दो आलम ने लोगों की निगाहों के सामने रख दिया, साफ साफ रख दिया, जिससे ये पता चलता है कि अगर कोई सरकार दो आलम की सीरत पर अमल करता है तो वो एक ऐसे समाज की तश्कील करेगा कि जिस समाज में सबके हुकूक की अदायगी होगी और सबके फर्ज के अदा करने का एहसास होगा। ये सवाल इस मायनों में भी काफी अहम है अब्दुल रऊफ साहब का। यहाँ से तो एक सिलसिला, एक डिबेट का ये बड़ा सवाल है कि उन तालीमात से लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तालीमात से लोग सबक लेते हैं, उस रास्ते पे चलते भी हैं, लेकिन सवाल है कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, जो नमूने अमल उन्होंने पेश किया, उससे आज के ज़माने में लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उन तालीमात को आम कैसे किया जाए ताकि जो खराबियां आ गई है वो दूर हो सके। जितने ज़राए इबलाग के हो सकते हैं